Open the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We want to see you. We want to see you. Silence the noise in my mind, Lord. Open the eyes of our heart. We want to see you. We want to see you. Silence the noise of our minds, Lord. Open the eyes of our hearts. We want to see you. We want to see you. எல்லோரும் எழுந்து நின்று உயிருள்ள தேவனை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். எழுந்து நின்று கர்த்தருக்கு ஒப்பிக் கொடுக்கலாமா? இயேசுவே, எங்களுடைய இருதயங்களை திறந்தருளும் அப்பா. எங்கள் அற்புதரே, எங்களுடைய இருதயங்களை திறந்தருளும் தகப்பனே. எங்களுக்கு உங்களை பார்க்க வேண்டும். எங்கள் மத்தியிலே, எங்கள் துதியின் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற எங்கள் கர்த்தர் எங்கள் இதயங்களை திறக்க அவரோட குறை கூறலாமா? அப்பா, எங்கள் இதயங்களை திறந்தருளும், so that we can see you, Master Jesus. இந்த உலகத்தின் காரியங்களை எல்லாம் விட்டு அவர் பாதங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து இந்த ஆராதனை வேளையில அவரை ஆராதிக்கலாம். தேங்க்யூ மாஸ்டர் ஜீசஸ். அற்புதர், 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 எங்கள் இயேசு அற்புதர். தேங்க்யூ லார்ட் ஜீசஸ். ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி சந்தோஷமாக இப்பட்டுமாக எங்களை ஆசீர்வதித்து ஒரு குறையுமின்றி இந்த நாள் வரை எங்களை வழிநடத்தி வந்த ஆண்டவருக்கு நன்றிகளை கூறி கரங்களை தட்டி ஆராதனை செய்யலாம். அற்புதர், 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 இயேசு அற்புதர். அன்றினோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு அற்புதர். அற்புதர், 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 இயேசு அற்புதர். அன்றினோர் வாழ்வை இன்பமாய் மாற்றும் இயேசு அற்புதர். எல்லோரும் பாடுங்கள், கைத்தாளம் போடுங்கள், சந்தோஷத்துடனே சங்கீதம் பாடுங்கள். எல்லோரும் பாடுங்கள், கைத்தாளம் போடுங்கள், சந்தோஷத்துடனே
ಯೇಸು ಅದ್ಭುತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಹalleluya, hallelujah. ஜோராக hallelujah, hallelujah. praise you jesus, hallelujah. நன்றி தகப்பனே, அவர்தான் எங்களுக்கு எல்லாமே. Jesus is the only constant. அவர் மட்டும்தான் நிரந்தரம். அவர் எங்களுக்கு இருந்தால் மட்டும் போதும். எங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை. இந்த உலகத்தின் குறைவுகள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும். ஆனால் இயேசு எங்களோடு இருக்கும்போது எந்த குறையுமே தெரியாது. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೀಸಸ್. இந்த பாடல் மூலமா சொல்லலாமா? ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಮುಳು ಮನದೋடு ಇದೆ ಸೊಲನು, ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನಮಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ, ನಿನ್ನಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಆನಂದವೇ, ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಆನಂದವೇ, ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖವು. ಹೌದು, ಆತನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸುಖ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. ತಂದೆ ದೇವಾ, ತಂದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ
worship you, Lord. நீதியின் சூரியனே உம்மை ஆராதிக்கிறோம். நீதியின் சூரியனே உம்மை ஆராதிக்கிறேன். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஓ ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஓ இயேசுவே, இயேசுவே, ஹalleluya. என் தேவாதி தேவனே, ராஜாதி ராஜனே, கர்த்தாதி கர்த்தரே, ஹalleluya. மன்னாதி மன்னனே, மன்னாதி மன்னனே, தேவாதி தேவனே, ஹalleluya. கர்த்தாதி கர்த்தரே, ஹalleluya, 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 ஹalleluya. எனக்காக எல்லாவுமே செய்து முடித்திருக்கிறவரே, ஹalleluya, ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஹalleluya, ஹalleluya. எண்ணி எண்ணி பார், எண்ணி பார் என் இயேசு எனக்கு செய்த நன்மைகளை. ஹalleluya. கைகளை தட்டி ஜோராக அவர் நாமத்தை நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகளை செலுத்திடுவோம். எண்ணி எண்ணி பார், எண்ணி பார், எபினேசர் செய்த நன்மைகளை. எபினேசர் செய்த நன்மைகளை. தண்டிக்கப்பட்டார் நாம் மன்னிப்படைய, நீதிமானாக்கினாரே. நொறுக்கப்பட்டார் நாம் மீட்படைய, நித்திய ஜீவன் தந்தார். தண்டிக்கப்பட்டார் நாம் மன்னிப்படைய, நீதிமானாக்கினாரே. நொறுக்கப்பட்டார் நாம் மீட்படைய, நித்திய ஜீவன் தந்தார். நல்ல தேவனுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, கோடி கோடி நன்றி, பலிகள். காயம்பட்டார், காயம்பட்டார் நாம் சுகமாக. ஆமென். சுமந்து கொண்டார், சுமந்து கொண்டார் நம் பாடுகள், சுகமானோம் தழும்புகளார். காயம்பட்டார் நம் சுகமாக, நோய்கள் நீங்கியதே. சுமந்து கொண்டார் நம் பாடுகள், சுகமானோம் தழும்புகளால். நன்றி 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 நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி நன்றி நன்றி, பலிகள் செலுத்திடுவோம். சாபமானார் நம் சாபம் நீங்க, மீட்டாரே சாபத்தினின்று. அப்ரஹாமின் ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் சிலுவையினால். எல்லோரும் சேர்ந்து சாபமானார் நம் சாபம் நீங்க, மீட்டாரே சாபத்தினின்று. அப்ரஹாமின் ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் சிலுவையினால்.
நன்றி 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 கோடி கோடி நன்றி பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி 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 கோடி கோடி நன்றி பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி 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 கோடி கோடி நன்றி பலிகள் செலுத்திடுவோம். நன்றி 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 பலிகள் செலுத்திடுவோம். எண்ணி பார் எண்ணி பார் எபினேசர் செய்த நன்மைகளை எண்ணி பார் எண்ணி பார் எபினேசர் செய்த நன்மைகளை. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ 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 ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ 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 ಯೇಸು ರಾಜ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಸಾಲಲ್ಲ ಸಾಲಲ್ಲ ಸಾಲಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸತ್ತರು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬದುಕಿದರು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸತ್ತರು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬದುಕಿದರು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ದೇಹದ ನಿಮಿತ್ತವು ಮಹಿಮೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ನಿಮಿತ್ತವು ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗಯ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಾನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರೋವರೆಗೂ ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ನಾಸತ್ತು ನೀತಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ನಾಸತ್ತು ನೀತಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪಾವೇ
ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ 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 ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ವಸನத்துக்காக நன்றி. ಐ ರಿಸೀವ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು அதை பெற்றுக்கொள்கிறேன் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮத்தினால். ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಅಭಿಷೇಕ, ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಉங்களுக்குள்ளே இருக்குது. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೀಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಆಳತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಜೋರಾಗಿ. ಯೇಸುವನ್ನ ಎಲ್ಲ ವರಗಳಿಗೂ ಮೂಲಾಧಾರ ಅವರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೇನ್. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ. ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಕನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಊಳಿಯಕಾರನ ಪತಿ, ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಸೇವಕನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಉಣ್ಮೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು, ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇತ್ಫುಲ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 4, 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 4, 1-2 ವಸನ. 1 Corinthians 4, 1 and 2. Responsible servant should be faithful in his work. ಹೇಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು? 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರು 4, 1, 2. ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂತಲೂ ಎಣಿಸಬೇಕು. 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹೀಗಿರಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥರೆಂಬುದನ್ನು
ತೋರಿಸಬೇಕು. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್. ಆಮೇನ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿಯಮ್ಮ. இப்படியாக எந்த மனுஷனும் இப்படியாக எந்த மனுஷனும் எங்களை கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் என்றும் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் என்றும் தேவனுடைய ரகசியங்களின் உக்கிரக்காரன் என்றும் எண்ணிக்கொள்ள கடவன். மேலும் உக்கிரக்காரன் எப்படி உண்மை உள்ளவன் என்று காணப்படுவது ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಮಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಈವನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್. ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ನೀವು ಹೇಗಿರಬೇಕಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ದೀಪು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥರು? ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಬೈಬಲ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಆಂಡವರು ಅದನ್ನು ಎದುರುಪಾಕ್ರಾರೆ ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇ. ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ದೇವರು ನಂಬಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಗಳ ಆಂಡವರು ನಂಬಿರ್ಕ್ರಾರ್ ತಾನೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ. ನೆನ್ನೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಡನಾಯಿ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು 56 ಕೋಟಿ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನ. ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯವ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಕರೆ ಇದೆ. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವನ್ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳು எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். என்ன இருக்குது? 1 வசனம். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವಕರಿಂತಲೂ ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂತಲೂ, ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ஸ்டீவர்ட் ஆஃப் த மிஸ்டரிஸ் ஆஃப் காட். உலகத்துக்கு ஆண்டவர் ரகசியங்களை சொல்ல முடியாது, எங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் ரகசியங்களை சொல்லுகிறார். ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನಗೇ ದೇವರು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರ ಮುಂದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಲಿಪೀಠ. ಮೋಶೆ ಉರಿಯುವಂಥ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ್ದ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಉರಿಯುವಂಥ ಪೊದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಅಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಯು. ದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಸ್ ಯು, ದ ಸೇಮ್ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಯು. ಯಾವ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ஆண்டவர் கொடுத்த ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ நாங்கள் உண்மையாக இருக்கணும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಪ್ರೇ ಪ್ರೇ ಪ್ರೇ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸು, ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮೀ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ஒரு நாடும் அதிகாலை எழும்பி இயேசுவின் ரத்தத்துக்கு நீங்கள் போகணும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಿ.
சிக்க சேவை சார் ನನಗೆ சின்ன ஊழியம் அதில் நான் உண்மையா இரு, கர்த்தர் உன்னை உயர்த்துகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಬಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಚಿನ್ನத்திலே ಉண்மையா ಇರು. ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೂಕ 16, 10, 12 ಬೇಗ. ಲೂಕ 16, 10, 12. ಲೂಕ 16, 10, 12. ಸ್ವಲ್ಪವಾದದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರುವವನು ಬಹಳವಾದದರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರುವನು. ಸ್ವಲ್ಪವಾದದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನಾಗಿರುವವನು ಬಹಳವಾದದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯಾಯನಾಗಿರುವನು. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ 11. ಲೌಕಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಯು. நோ மேன், எந்த மனிதனும் உங்களை உயர்த்த முடியாது. தேவன் ஒருவரே உயர்த்த முடியும். ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವ ಒಂದು ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಸೇವಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. யாரும் உங்களுக்கு பலவந்தப்படுத்துகிற தேவையில்லை, நீங்களே பண்ணிக்கிட்டு போகிறோம். ஆமென். அதுதான் உண்மையுள்ள ஊழியக்காரனுடைய அடையாளம். 1 ಪೇತ್ರ 5, 1-3. 1 Peter 5, 1-3. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೇನೆ. 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ದೇವರ ಮಂದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಮಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಿಸಿದ ಹೊರೆಯಲ್ಲ, ದೇವರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಆ ಮಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯುವುದು ಹಣದ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯೋದು ನಾನು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. பணத்துக்காக நாங்கள் செய்யக்கூடாது. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಮಗಿರುವ ಸಂತಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಣವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇವರ ಮಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಲವಂತದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟು, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ CSI ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಆಗದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಚರ್ಚಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ,
ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪಣத்துக்காக செய்யக்கூடாது. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಣ ಎದುರು ನೋಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕೊಡೋದು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ, ನೀವು ಕೊಡೋದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. என்ன இருக்கணும்? உண்மையா இருக்கணும். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗೋದು, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು, ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. கரெக்டாக வேலை செய்யணும். எதுக்கென்று சொன்னால் நீங்கள் செய்கிற வேலை இந்த உலகத்தின் ಯಜಮಾನನಕ್ಕಲ್ಲೇ ಆಂಡವರಿಗೇ செய்த மாதிரி. ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ? ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಿ? ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೇತ್ಫುಲ್. ಲೂಕ 19:17, ಲೂಕ 19:17. ಲೂಕ 19:17. ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ಬಲೇ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಳು, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ 10 ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ஹல்லேலூயா. என்னன்னு ಹೇಳ್ದ? பலே ஒಳ್ಳೆಯ ஆள், நல்ல ஊழியக்காரன். சின்னத்தில் நீ என்ன இருக்கிற? உண்மையா இருக்கிறதுனாலே நான் உண்மையில விசுவாசத்தை வைத்து உனக்கு 10 ಪಟ್ಟಣಗಳೇ ತರಪೋகிறேன். ஹல்லேலூயா. ಎಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಂಡವರ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಬಹುಮಾನ ಬರುವುದು ಕರ್ತನಿಂದ. ಆತ ಜೀವ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯ ಯಜಮಾನ ಅವರೇ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಯಜಮಾನ. ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ತಂದೆಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದ ಮಗನು. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. நாங்கள் எப்படி இருக்கணும்? நாங்கள் தான் கூட உண்மையாக இருக்கணும். அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். ಕರೆದಾತನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆಷ್ಟೋ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಪಾರವು, ಅತ್ಯಂತ ರಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತರಾಳವ ಅರಿಯಲು ಈ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯು ಸಾಲದೆ. ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ನಾ ಭಜಿಸುವೆನು, ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾಮಿಸುವೆನು. ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನೇ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಯೋಗ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನ ನಂಬಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು, ಕರ್ತನ ನಂಬಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ
ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಚಿಸಲೆನ್ನಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವು ಹುಟ್ಟುವುದು. ಯೋಚಿಸಲೆನ್ನಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವು ಹುಟ್ಟುವುದು. ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಕ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳನ್ನು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ கொடுத்த ஆவியின் வரங்களே பணத்துக்காக என்ன பண்ண மாட்டார். செல்ஃப்லெஸ் மினிஸ்ட்ரி, சுயம் இல்லாத ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும். ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ನನಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು தீர்க்கதரிசனம் சொல்றதுக்கு என்ன பண்றாரு? காசு. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಆಮೆನ್. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. 1 ಪೇತ್ರ 4:10-11. 1 ಪೇತ್ರ 4:10-11. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿದೆಯಾ? ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಗ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವನು. ನೀವು ದೇವರ ವರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾದ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಕರಾಗಿರಿ. ಪರಸ್ಪರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ವರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಪರಸ್ಪರ ಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಡಬಲ್ என்ன டப்பு எதுக்கு? அவருக்குள்ள என்ன இருக்குது? வரம் இருக்குது. அவர்கிட்ட போனா என்ன செய்வாரு? தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார். இங்க 1000 ரூபாய் வேழின்னு சொல்றான் அவனு. உங்க தலை முடி மட்டும் விழுந்து போறது, அவ்வளோதான். ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வராது. ಅವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟೂಳಿಯಂಗಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ದಿನಕರನ್ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, DJS ಅಂಕಲ್, ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಬಾರ್ದೆಂಬುದಾಗಿ. ವರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು? எல்லாருக்கு ஆவிக்குரிய வரங்களை எது கொடுக்கிறாரம்மா? சபையின் வளர்ச்சிக்காக, தேவ ஜனங்களுக்கு சீர்படுத்துவதற்காக, ಅವರ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಕ್ಕಾಗ ವರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಏನಂತಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ? ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು. ಯಾರು ಅವರು? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಏನಂತಿದೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ದೇವರು? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವರ ಇದೆ? ದೇವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ನಿಂಗೆ ವರ ಇದೆಯಾ? சம் கிஃப்ட் இஸ் இயர். உங்களுக்குள்ளே ஏதோ வரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ಯಾರಿಗೂ ದೇವರು ಕೊಡದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಬಂದೋ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವರಗಳು ಬಂದಿದೆ. பரிசுத்தாவி வரும்போது எல்லா வரங்களும் வந்துருச்சு. அல்லேலூயா. அது உங்களுக்கு தெரியாது, அதனாலே பயன்படுத்தவில்லை.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಜೀವ ನದಿಗಳು ಹರಿಲಿ, ಅನೇಕರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ. சும்மா வரது போகிறது ஒருத்தனை கூப்பிடு போங்கோ, ஜெபம் செய்யுங்கோ, பிசாசுகளை துரத்துங்கோ, வியாதிகளை சுகமாக்குங்கோ, கர்த்தர் கொடுத்த வரங்களை பயன்படுத்துங்கோ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಜೀವ ಜಲವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ಜೀವ ನದಿಯೇ ನಮ್ಮೊಳುಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆಡೋಣವಾ. ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು, ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ. ಜೀವ ಜಲವೇ ಜೀವ ನದಿಯೇ ನಮ್ಮೊಳುಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಾ. ಜೀವ ಜಲವೇ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೆ ಅಡವಿಯೊಳಗೆ, ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿದೆ ಅಡವಿಯೊಳಗೆ, ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾಹ ತಣಿಸಿದೆ. ತಗ್ಗು ದಿಣ್ಣೆಯೊಳು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದೊಳು ಹಾಡ್ರಿಯಲ್ಲ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ஊற்று தண்ணீரே எங்கள் தேவா ஆவியே, ஜீவநதியே ஆசீர்வாதியும் எங்கள் நேச கர்த்தாவே. ஆவியின் வரங்களினாலே எங்களை நீரப்போ. ஊற்று தண்ணீரே எங்கள் தேவா ஆவியே, ஜீவநதியே எங்கள் பொங்கி பொங்கி வா. ಜೀವನದಿಯೇ ಎನ್ನಿಲ್ ಪೊಂಗಿ ಪೊಂಗಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ. ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿರೋ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರಂತೆ. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಮತ್ತಾಯಿ 24:46 ಬೇಗ ಓದೋಣ. 46:24 ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 24:46. ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಜಮಾನನು ಬಂದರೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾದರೆ ಯಜಮಾನರು ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಯಜಮಾನರು ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಏನು ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂತೆ? ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ whom is Lord when he comes shall find so doing. தமிழ் என்ன இருக்குது? எஜமான் வரும்போது அப்படி செய்கிறவனாக
அப்படி செய்கிறவனாக காணப்படுகிற ஊழியக்காரனே ಭಾಗ್ಯವಾನ್. ಯಜನಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಯಾಕೆ ಪಡಿಸ್ತೀರಿ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆಮೇನ್. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾರನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸ್ಬೇಕು? ಯೇಸುವನ್ನ. ಆಮೇನ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? ನನ್ನ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅವ್ರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೇನಾಗಬೇಕು? ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ರೈಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ನೀತಿವಂತರು, ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ದೇವರಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೂಕ 12:37, ಲೂಕ 12:37 ವಚನ. ಆ ಸೇವಕರೇ ಧನ್ಯರು, ಆ ಸೇವಕರೇ ಧನ್ಯರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ತನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು ಯಜಮಾನನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆಗ ಯಜಮಾನನು ತಾನೇ ಸೇವಕರ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸೇವಕರನ್ನು ಕುಳ್ಳರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಓ ಫಾದರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಲವ್ ಅಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. என்ன ஆண்டவர் எவ்வளோ நேசிக்கிறார் எங்களை. ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ತಮಿಳು என்ன இருக்கு? சீக்கிரமா படிப்பா. எஜமான் வரும்போது விழித்திருக்கிறவளாக காணப்படுகிற ஊழியக்காரரே பாக்கியவான்கள். அவர் அறை கட்டி அவர் அறை கட்டி கொண்டு அவர்களை தந்திருக்க செய்து ಸಮೀಪமாய் வந்து அவர்களுக்கு ಯಾರು? ನೀವು ಸರಿಗಿದ್ರಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಎಂತ ದೇವರ್ರಿ. ಏನಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ? ತನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿ, அவர் பார்த்து அவர் ஊழியக்காரனுடைய உடைய தொட்டு ಯಾರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರಂತೆ? ಓದಿ ತಾನೇ ಸೇವಕರ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಸೇವಕ, ಅವರೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಜ್ಯೋತಿಮ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಯಜಮಾನ್ರು ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಯಜಮಾನ್ರು ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವವುಳ್ಳದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಾಜ, ಯಜಮಾನು. நீங்க போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கோ? ஐயோ ಅವ್ರು அப்படி இருக்கிற, ನಾನು பார்த்தா இப்படி இருக்கிற, ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣವಾ? ಜೋರಾಗಿ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯಜಮಾನ, நல்ல ಯಜಮಾನ, அவரை உட்கார வைத்து சாப்பாடு கொடுக்கிறார். கைகளை தட்டி ஆமென், ஹalleluya, ಆಮೆನ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅವರೇನಕ್ಕೆ ವಣಕಂ ಸೈಲೆ, ನಾವು ಒಂದೊಪ್ಪ ನಿಲ್ರುಕೊಳ್ಳವಿಲ್ಲೆ, ಏನಕ್ಕೆನ್ನ ಸಹ ನೀಗ ನಿಂದ್ರುಕೊಳ್ಳೆನ್ನ, ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು? ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹೇಳ್ರಿ ಜೋರಾಗೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಕ ನೀನು,
ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದೀಯಾ, ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. மனுஷனுடைய மதிப்புக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾನರ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬೈತಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಹಾನರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಗೌರವಿಸೋದು ಯಜಮಾನರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರು வருகிறார், ರಾಜ வருகிறார். ಯೇಸು ರಾಜ ಬೇಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರಿ, ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇತರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಯಾವುದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ. ಫಾದರ್, ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾದ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರೂಪಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥರಾಗಿರುವಂತೆ, ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೃಪೆ ಕೊಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾ. ನೀನು ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಪ್ಪ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವಂಥ ಯಜಮಾನ ನೀನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. மனவாட்டிக்குள்ளே மனவாளன் எப்படி சந்தோஷப்படுகிறானோ, என்னுடைய மனவாளனா இருக்கிற இயேசு இந்த சபையின் ஜனங்களுக்குள்ளே சந்தோஷமா படணும். அப்படி நடந்து கொள்ளும்படி கர்த்தர் உங்களுக்கு கிருபைகளை கொடுக்கட்டும், கிருபைகளை கொடுக்கட்டும். ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬಿಕಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ.